सारे मकान दरिया बाए पैनों पानी नाल ते तुसीं वेख सकदे ने जी। ते ताकि पानी साडे पिंड नूं ना पवे तुसीं वेख सकदे हो सड़क रात नूं भरी है हुण मिट्टी पाਉਂਦੇ पए नूं आ ट्रालियां जा रहे नूं ते इह उत्ते मिट्टी पाਉਂਦੇ पए जिन्हां पानी ताकि इन्हां दे पिंड नूं ना पवे अपनी मदद आप ये करदे पए नूं गया या इत्थों अगले ते आया कि 300 गड्डी का प्रोटोकॉल उनके को अगर जो 300 गड्डी जो खर्चे ने इत्थे आंदा है अगर वो खर्चा करता तो सानू कोई 2 करेना ला दिंदा चाहे या कोई करेन 2 ठलदा चाहे अपना देखो काम दित्ती रखना साडे थोड़े खोए तो ना जान होना वो आया इत्थे जिसे मेरा मौजा भाई खां शिक्का आंदा अखी ते पट्टी बंद ते अगे निकल जांदा अगे उनदा नानका पिंड आ जांदा मल्लू शिक्का वो जेड़ा ना कैंप भी पटीज गए कुछ भी ने ना दा है मिनिस्टर है गए इत्थे साडे वास्ते कुछ भी नहीं कीता अभी वसैल तो वजीर तो बना बैठा लेकिन अफवात होंदे मगर ये असी साडे उत्ते अज ते कल इंशाअल्लाह ताला रंगा बन टुटदा ते इंशाअल्लाह जमालकोट भी जावेगा वो भी उधर इस्लामाबाद ही जा रोलेगा। ते पहले तुसीं ये दसो भी अज सुने जाता भी मरियम नवाज साहब इत्थे वज़ीर पंजाब आ रहे हैं हैड सुलेमान को मरियम नवाज दा फायदा आवाम तक थल्ले तक तो नहीं पहुंचदा ते उत्ते जेड़े हाई लेवल ते बैठे ने उन्हां या ते लिखावने ना ते रकबे उन्हां लिखावने ने इन्नी फसलां गए इन्ने डंगर लोड़ के उन्हां नूं फायदा आ सकदा है जेड़े उन्हां दे नाल हैगे लेकिन गरीब आदमी नूं या जेड़े साडे रंगा बैकवर्ड इलाका इत्थे उनदा कोई इत्थे सहूलत नहीं है। जल्दी जल्दी बेल्ट खाली कर देवन नहीं तां इहदे वास्ते आर्मी या रेंजर नूं बुलाया जाए क्योंकि इन्हां नूं वापस बाहर कड्ढा जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल सर वीर भरावां दा मैं तो अपना वीर भरा राज आदम कर लै तो किसान वीर भरा अज तरीक है जी 28 अगस्त 2025 तो जुमेरात का दिन है जी तो तकरीबन 3 का टाइम है दोपहर का तो मैं मौजूद हाँ जी हैड सलमान की रख डाउन स्ट्रीम से मौदा अकबर के तो इतने दोनों पानी के लाइव नज़र चेक करवाते पे तुम वेख सकते हैं जी तो आ एक बन्नी अड़ाई खड़ी है इनके आड़ के जोड़े ने दरिया का पानी तो रुका खड़ा है तो आ तुम बैक साइड वेख सकते हैं तकरीबन 3 फुट इस पानी तो ये इलाका नीवा है तो सिर्फ एक बन्नी की मदद नाल जिहड़ा दरिया का पानी रुकिया खड़ा है तो इत्थों के किसान वीर भरावां दा कहना है भी हाले तो लोग इत्थे बैठे नूं बल्कि इत्थे क्या बैठे भी अगर दरिया के भी हाले बैठे नूं पेट विच तो इन्हां लोकां ने बड़ी गलती की हुई है। अल्लाह ना करे हुण जिहड़ा पानी वधदा पिया है ये पानी वधने जो अगर बाहर निकलेंगे तो बेड़ी नाल कोई हादसा हो सकता है जानी नुकसान भी हो सकता है माली नुकसान हो सकता है तो लेकिन बड़ा गलत की बैठे नूं तो पानी दरेले पिछू होर भी आंदे पे पानी वधदा पिया है। इंडिया का कहना है भी जिहड़ा असीं पानी 5 लाख क्यूसेक दरेला छड्डण जा रहे हैं तो लेकिन अगे जो 2,63,000 का रेला चलता पिया तो अगे हैड सुलेमान की तो 1,09,000 का रेला गुजरता पिया तो उनके ने पानी कित्थे पहुँचा है तो हाले जो पिछला 5 लाख क्यूसेक को छड्डणगे तो उनके मजीद तबाहियां होणगियां तो किसान वीर भरा मेरा तो तुहानूं यही कहना है मशवरा भी तुसीं जल्द जिन्ना जल्दी हो सकता है तुसीं ये पेट दरिया का बेल्ट खाली करो तो इत्थों बाहर निकलो तो जानी नुकसान तो माली नुकसान तो बचो तो तुसीं आपदे बच्चों की हिफाजत करो आपदे माल की हिफाजत करो तो पानी इस टाइम किसान वीर जो गंडा सिंह है उत्थे चल रहा है 2,61,53 क्यूसेक स्पैशली हाई फ्लड उत्थे जी तो इस तो अगे जनाबे लई हैड सलमान की रकस दे पानी चल रही है इस टाइम जी वो चलता पिया 1,09,305 क्यूसेक तो अगे जो हैड इस्लाम तो चल रहा पानी इस टाइम जी वो चल रहा है जी 52,706 क्यूसेक तो पानी पिछे होर भी आंदा पिया तो तुसीं लेट ना करो तो मेहरबानी करो तो ये दरियाई बेल्ट नूं खाली कर दिओ। आ वेख सकदे किन्ने नुकसान होए पैण जी आ लोकां दी फसलां तिड़ी हैगी सी ज्वार हैगी सी नाल जिहड़े उन्हां दे मुंजी हैगी सारी तबाह बर्बाद सारे आबादियां जिहड़े इत्थों दियां नूं ये अकबर लै दे तकरीबन ये मिकलोड गांव तक सारा इलाका ये पानी की लपेट जाया पिया है तो बड़ा खतरनाक दरिया होया खड़ा जी तो यह किसान वीर भरावां दे छप्पर हैगा सी मकान से नाल उन्हां दा दाणे वाली बरौली बनी हुई सी तो सारा दरिया ने पछू जमीनी कटाव करते ये अगे वाधिया है तो यह हुण किसान वीर इत्थों जिहड़े ना छत्तां छुत्तां पाड़ ते मकान खाली करते इत्थों निकल गए नूं तो मजीद हाले इनखला जारी है जी इत्थों दा। तो किसान वीर भरा अपने नाल भाई अल्लाह तो मौजूद हैं जी उन्हां नाल आपां गलबात करने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई अल्लाह जी। वालेकुम सलाम। सब तो पहले पहले तुसीं ये दसो भी इत्थे पानी कितना को नुकसान कर जूगा ते कितना पानी तकरीबन इत्थे 7-8 किलोमीटर दे एरिया च मेरा मौजा भाई खां शिक्का हैगा जो शुमालन दे नुमन इत्थे दरिया होया खड़ा दरिया दे कटाव दी वजह तो कई बस्तियां जेहड़ियां नु बह गईयां ने किहड़े-किहड़े बस्तियां बह गईयां इत्थे जी ये मौजा भाई खां शिक्का जेड़ा ये तकरीबन खत्म हो चुका है फसलां तबाह हो गई डंगर डुंगर जेडे उतना इत्थे नाल कोई बंद बुंद ते बैठे नहरां नूरां दे किनारे ते तुहाडे कोल पहले तां कोई हिफाजती बंद बुंद बनन वास्ते एमपी एमएन आए होने थे एमएन एमपी साडा इलाका तकरीबन मेरा ख्याल एमएन एमपी है ही कोई नहीं इत्थे ये खाली पिया गया ते अगर वो आंदा है कोई मिनिस्ट्री उन्हें मिली हुई वो आंदा है तो हैड सुलेमान के दौरा करते ते उत्थे खा खू ते पिछा हट गया या इत्थों अगले ते आया कि 300 गड्डी का प्रोटोकॉल उनके को अगर जो 300 गड्डी जो खर्चे ने इत्थे आंदा है अगर वो खर्चा करता तो सानू कोई 2 करेना ला दिंदा चाहे या कोई करेन 2 ठलदा चाहे अपना देखो काम दित्ती रखना साडे थोड़े खोए तो ना जान होना वो आया इत्थे जिसे मेरा मौजा भाई खां शिक्का आंदा अखी ते पट्टी बंद ते अगे निकल जांदा अगे उनदा नानका पिंड आ जांदा मल्लू शिक्का
ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਹੋ ਜਵੇ ਜਿੰਦੇ ਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਸ਼ੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਉਹ ਮਾਲ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸੋਝੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਇਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵੀ ਪਟੀਜ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਬੀ ਵਸੈਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮਾਲਕੋਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਜਾ ਰੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਲਿਖਾਵਣੇ ਨਾ ਤੇ ਰਕਬੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਵਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰ ਲੋੜ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਉਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜਦੇ ਪੈਣ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਆਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨੀ ਪਈ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਣੀ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਝੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਪਟੀਜ ਗਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਆ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਆ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦਿੰਦੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਦਰਾਈ ਬੈਲਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ MP MN ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਰਵਣ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਟਰਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਪੈਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੜਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ MP MN ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਵਰ ਖੜਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾਵੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਫਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਮਾਲ ਮੁਣਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਅਫਸਰ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਿਆਈ ਬੈਲਟ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬੇਅਫਸਰ ਲਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬੇਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1,08,9,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਪਾਸ, ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਔਰ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਕੀ, ਦਰਾज की, सोजे की, कैम, रत्ते की, सुजाना, दुई, ये पानी ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਦਰਾਈ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੈਲਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਊਟਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਤਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਦਾਈ ਲਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਢਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਾਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸਹਿਪਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ 100 ਕਿੱਲਾ ਢਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ, 100 ਕਿੱਲਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? 2.5 ਲੱਖ ਰੇਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਟਾ ਖਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਖਾ ਕੱਲ ਨਾ ਜੜਾਈ ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣੋ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਈ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰੀ? ਆਇਆ ਰੈਸਕਿਊ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ? ਪਰ ਆਏ ਕੈਂਪ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਬੰਨੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਸ ਅਕਬਰ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਉਤਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੈਸੇ ਅੱਛਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਈ।